اس دن کیا ہوگا؟ جو 40 منٹ تراویح میں کھڑے نہیں رہ سکتے وہ 50,000 سال کے دن کیسے کھڑے رہ سکیں گے؟ اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کرو، ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اے سی اور پنکھوں کے نیچے اور رات کی تاریکی میں ٹھنڈی رات میں چھت کے نیچے 20 منٹ تراویح کے لیے ماہ رمضان میں 1 مہینہ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر! آج سورج اپنی پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، سورج چوتھے آسمان پر ہے، ہزاروں میل کی دوری پر سورج آج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، پشت کی طرف سے چمک رہا ہے۔ اس دن میرے آقا فرماتے ہیں سورج پشت کی طرف سے نہیں چمکے گا، پیٹھ کی طرف سے نہیں چمکے گا، بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اندازہ کرے جو پیٹھ کرے ہزاروں میل کے فاصلے پر، مئی اور اپریل میں اتنی گرمی ہوتی ہے جب اللہ اکبر سورج سر پہ ہوگا، انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! میدان محشر کی جو شروعات ہے اس وقت کا حال تو یہ ہے، ننگے بدن سب بغیر کپڑے کے ہوں گے، پسینے کا حال یہ ہے۔ اللہ اکبر! سیاہ ستہ کی روایتیں گواہ ہیں، لوگ پسینے میں پریشان حال ہے، پسینہ نکل رہا ہے، کسی کا ٹخنوں تک پسینہ ہے، کسی کا گھٹنوں تک پسینہ ہے، کسی کا کمر تک پسینہ ہے، کسی کا گلے تک پسینہ ہے، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ڈال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ میدان محشر ہے، ابھی نمازی بے نمازی نیک اور بد کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں مطلقاً بات کی جا رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر! ہمارا تو غسل اور وضو بھی درست نہیں ہے، ہمیں تو قرآن میں سورۃ الفاتحہ جو سب سے آسان سورت ہے وہ بھی صحیح طور پہ پڑھنا نہیں آتا، ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہزاروں گانے تو یاد ہیں لیکن چند سورتیں بھی ہمیں یاد نہیں ہے قرآن کی۔ ذرا غور تو کیجئے، قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ گانے یاد کرنے والوں، غزلیں یاد کرنے والوں، کیا قرآن کی صحیح سورتیں بھی تمہیں کچھ یاد ہیں؟ صحیح طور پر قرآن پڑھنا بھی جانتے ہو؟ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحیح طور پر قرآن کی چند سورتیں بھی پڑھنا جانتے ہو؟ اندازہ تو فرمائے، غور تو فرمائے۔ اسی پر بس نہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ، جب لوگوں کے بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے تو کیسی بے حیائی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے کیسے شرمائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ، لوگ ایک دوسرے کو کیا دیکھ سکیں گے؟ لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، سب ہیبت میں آسمان کی طرف تکیں گے۔ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، ننگے پیر، ننگے بدن، لوگوں کا حال یہ ہوگا، پیاس کی وجہ سے کسی کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، جرائم کی وجہ سے کسی کی آنکھیں بہ رہی ہوگی پانی بند کر کے۔ آنکھوں کا مس یوز کرنے والوں، آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والوں، رات کے 3 بجے تک دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، گندی پکچریں دیکھنے والوں، گندی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا غور تو کرو، اس دن آنسو بن کر کے آنکھیں بہ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر! اس دن زبان پیاس کی وجہ سے سینے پر لٹک رہی ہوگی۔ ہاں، کسی کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! زنا کرنے والوں کا حال یہ ہوگا۔ اللہ اکبر! زنا کرنے والوں کا حال یہ ہوگا، ان کی شرمگاہوں کی بدبو کی وجہ سے پورا میدان محشر کے لوگ، ان کا سر پھٹ رہا ہوگا بدبو کی وجہ سے، ان کی بدبو سے لوگوں کا سر پھٹے گا تو اللہ اکبر خود ان کی کیا کیفیت ہوگی؟
ہوگی. جنہوں نے نشہ کیا ہوگا وہ پاخانہ اگلتے ہوں گے منہ سے, ان کے منہ سے پاخانے کی الٹیاں ہو رہی ہوگی. گولیاں لے کر نشہ کرنے والوں, انجیکشن لے کر نشہ کرنے والوں, شراب پی کر نشہ کرنے والوں, MD کھا کر نشہ کرنے والوں, آج اپنی طبیعت سے جیسا جینا ہے جی لو. ایک دن آئے گا جسے یوم حساب کہتے ہیں, جسے یوم احتساب کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ تصور کرتا ہے, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ ضرور حساب لیا جائے گا. اور اللہ جس سے چاہے گا سب سے حساب لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا, ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا. آئیے جلدی سے اپنی گفتگو سمیٹوں اور آپ کو بتاؤں میدان محشر کیا ہے. اللہ اکبر. آپ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادے رسول حضور سید وجیہ الدین صاحب قبلہ, حضور سید وجیہ الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. بیٹھ جائیں, ایک بار درود شریف پڑھنے. بیٹھ جائیں ہم لوگ, بیٹھ جاؤ تو سے بیٹھ جاؤ ہم لوگ. پہلے طریقہ رہبر الہ شریف صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. ہمارے بھائی حضرت پیر سید بچی الدین صاحب قادری برکاتی رضوی آپ کے درمیان ایک بار درود شریف پڑھیں, میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و اہلہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے میدان محشر کیا ہے. قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من عظیم. اس دن جبریل علیہ السلام کی شان یہ ہوگی کہ حضرت جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کے ساتھ, فرشتے صف بصف, اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے. ذرا سوچو تو صحیح. روح الامین, سدرہ کا مکین, بلبل سدرہ, اللہ پر سید الملائکہ. اگر آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں آنکھ بند کر کے کہ اس نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے, اللہ اکبر, تو وہ ذات سیدنا جبریل علیہ السلام کی ہے. اگر آپ اپنے انداز میں کہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ وہ حضرت آدم سے لے کر جان آدم محمد رسول اللہ تک ہر نبی کے صحابی ہیں, تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ. اندازہ تو فرمائے ہر نبی کو دیکھنے والا, ہر نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, ہر نبی کی بارگاہ میں آنے جانے والا. ذرا غور تو کیجئے اس دن حضرت جبریل کی شان کیا ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکہ صف لا یتکلمون الا من عظیم. اس دن جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. جبریل تھر تھر کانپیں گے. ذرا غور کیجئے. مکین سدرہ, سدرہ کا مکین, جہاں کوئی نہیں جا سکتا, جہاں کسی کا تصور اور تخیل نہیں جا سکتا, وہاں رہنے والے جبریل فرشتوں کے سید و سردار اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے اور کوئی کلام نہیں کر سکے گا. جب جبریل کی یہ شان ہوگی تو ہم میدان محشر میں کہاں ہوں گے؟ ہماری اوقات کیا ہوگی, ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے بعد جنت کا خواب دیکھنے والوں, شراب کے اڈوں کو آباد کرنے کے بعد جنت کا خواب دیکھنے والوں, جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے
مرنے کے بعد جنت کا خواب دیکھنے والوں، کبھی حقیقتوں کی دنیا میں قدم رکھ کر کے دیکھا؟ اپنے اعمال تو دیکھو، اپنے احوال تو دیکھو۔ جب معصوموں کی یہ شان ہوگی تو مجرم اور گنہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بڑے فخر سے کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی کیا دیکھو گے اس دن؟ ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، آخرت کی تیاری کر لو۔ دنیا میں گنڈا گردی کرنے نہیں بھیجا اللہ نے، دنیا میں غیبت کرنے نہیں بھیجا اللہ نے، دنیا میں جرائم کرنے میں نہیں بھیجا اللہ نے، دنیا میں سود کھانے نہیں بھیجا اللہ نے، دنیا میں حرام لقمے کھانے نہیں بھیجا اللہ نے، دنیا میں کسی کی عزت پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کیوں بھیجا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ماشاءاللہ، تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا، ہم نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہاری جانچ کریں، تمہیں جانچے، ہم تمہیں جانچے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا، حسن نہیں احسن، اچھا عمل نہیں، سب سے اچھا احسن عملا، تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے؟ اللہ نے بہترین عمل کے لیے بھیجا۔ کسی کا چھین کے کھانا بہترین نہیں ہے، خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلانا یہ بہترین عمل۔ سچے ماشاءاللہ۔ اگر اللہ نے جلانے کی قوت دی ہے تو پڑوسی کو دبانا بہترین عمل نہیں ہے، بلکہ اس کا سہارا بن جانا یہ بہترین عمل ہے۔ اگر اللہ نے بیوی دی ہے تو اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالنا بہترین عمل نہیں ہے، بلکہ اس کی ڈانٹ پر، اس کی گالیوں پر مرد ہو تو صبر کر لے جانا یہ بہترین عمل ہے۔ اب بتاؤ، اللہ نے تو بہترین عمل کے لیے بھیجا اور عمل کر رہے ہو بدترین، بلکہ اپنے انداز میں کہہ دوں اللہ نے تو صدیق اکبر کی طرح عمل کرنے بھیجا، تم ابو جہل کی طرح کب سے عمل کرنے لگے؟ اللہ نے تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی طرح نیک عمل کرنے کے لیے بھیجا، تم فرعون کی طرح کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر، اللہ نے تو تمہیں حضرت ابراہیم کے دین پر بھیجا، تم نمرود کی طرح کس طریقے سے عمل کر رہے ہو؟ اور آگے بڑھ کے سمجھانے کے لیے کہہ دوں، خدا نے تو تمہیں امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے بھیجا، تم نے یزید کو اپنا آئیڈیل کب سے بنا لیا؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں مختصر سی زندگی اس لیے دی، موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، تمہیں آزمائے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ میدان محشر ہے جہاں جبریل کانپ رہے ہوں گے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے۔ تمہید میں زیادہ وقت نہ چلا جائے، اپنی گفتگو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے، ایک روایت میں آتا ہے الزواجر میں حضرت سیدی مفتی اعظم مکہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک روایت لکھتے ہیں، اس کو سنیں۔ اس کو فقی ابو اللیث سمرقندی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور بھی بزرگوں نے اس روایت کو لکھا ہے، لیکن میں ابن حجر کے حوالے سے اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں۔ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں مولانا ہم نے غوث پاک کا دامن پکڑا ہے اور ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ میں نے کہا میرے غوث کا دامن بے شک جنت میں لے جائے گا، لیکن پکڑا ہوتا تو یہ بات نہ کرتے۔ یاد رکھنا، گھمنڈ کی بات وہ کبھی نہیں کرے گا جس کو اللہ رسول کی معرفت حاصل ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے، امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ جس نے جوئے کے آلات اپنے ہاتھ میں لیا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ جوا کھیلنے والوں، موبائل پر 3 پتی کھیلنے والوں، موبائل پر جوا کھیلنے والوں، ذرا سوچا آپ نے، سنا آپ نے، امام غزالی جیسا مرشد لکھ رہا ہے، کیا
सूअर के खून में उनके हाथ रंगे होंगे जिन्होंने दुनिया में जुआ खेला होगा। पहले जुआ खेलना मुश्किल था, अब तो एक दोस्त दुबई में है, एक दोस्त सऊदी में बैठा है, एक दोस्त कलकत्ता में बैठा है, एक दोस्त बलरामपुर में बैठा है और इंटरनेट की मदद से सब मिलकर मोबाइल पे जुआ खेल रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारे हाथ में गौस पाक का दामन है तो तुम्हारे हाथ में जुए के आलात कैसे हैं? और याद रखना, जिसके हाथ में गौसे पाक और गरीब नवाज का दामन है वो अपने हाथ में जुआ कैसे ले सकता है? बड़ी मुश्किल है। लोगों को ये बातें कड़वी लगे तो लगती रहे, लेकिन एक बात सच्ची सच्ची कह दूं, याद रखना, गौसियत माँ का दामन इतना गैरतमंद है, वो इतने गैरतमाने पीर है जिसको अपना दामन देते हैं फिर उसके हाथ को पाक कर देते हैं। अगर हाथ में दामन गौस है तो ये हाथ न कभी जुए के आलात ले सकेगा, न ये हाथ कभी गुस्ताखे रसूल के हाथ में जा सकेगा। हैरत की बात है, नबी के गुस्ताखों से मुसाफा भी हो रहा है, हाथों में जुए के आलात भी है और गौसे पाक का दामन भी है। अरे याद रख, जब तू बाखाने की जगह नहीं बैठता तो सरकार गौसे पाक का दामन इतने गंदे हाथ में कैसे जा सकता है? अल्लाह अकबर। जिसमें जुए के आलात भी हो और गुस्ताखे रसूल से मिलने मिलाने की गुंजाइश भी हो। जरा तवज्जो तो करो अल्लाह के बंदो, हम कैसे जी रहे हैं, हमारे जीने का अंदाज क्या है? बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, इब्न हजर अलैहि रहमत जो रिवायत आए हैं उसको पूरी अपने बतौर मफ़हूम पेश करूं। अपने अल्फाज के जामे में एक मर्तबा सैयदी उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला खलीफा दुम हजरत सैयदना काब अहबार से कहते हैं, ए काब जरा मुझे कुछ ऐसी बातें सुनाओ। अपने जवानों की खास तवज्जो, गुफ्तगू का दूसरा रुख शुरू हो रहा है, तीसरे रुख पर बात पूरी हो जाएगी। गौर फरमाइएगा सबकी तवज्जो। मैं कोई आपके सामने खिताबत नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आपकी बारगाह में अपने दिल का दर्द पेश करना है। कितने लोग महसूस कर सकते हैं मैं जरा देखना चाहता हूँ। फारूक आजम ने हाथ को उठाना, बस आप महसूस कर रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन वो नजर आएगा, पता चलेगा कितने लोग महसूस कर रहे हैं या कितने महसूस कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। सैयद ने नात शरीफ पढ़ी, मेरे इमाम का कलाम बरबते दिल पर छेड़ दिया, इसलिए मुझे मैदान महशर याद आया, तो मैंने चाहा कि सभी मैदान महशर की सैर कर लें, तसव्वुरात की दुनिया में महशर की सैर कर लें। फारूक आजम सरकार एक दिन हज़रत काब अहबार से कहते हैं, ए काब जरा हमें ऐसी बातें सुनाओ कि हमारे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो, अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो। आजकल तुम खौफ की बातें सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए कि हम तो ये चाहते इनका चेहरा देखो जन्नती हो जाओ, उनका चेहरा देखो जन्नती हो जाओ, ये शेर ले लो हम कैच कर लो और जन्नती हो जाओ। बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी और पुश्तैनी सुन्नी हूँ, कन्वर्टेड सुन्नी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे फख्र नहीं करता, शुक्र करता हूँ। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। अगर हम चेहरे देखकर जन्नतें बांट रहे हैं तो जिनके चेहरे दिखा के हम जन्नत तकसीम कर रहे हैं, क्या कोई गारंटी है कि जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हैं वो चेहरे वाले भी जन्नत में जाएंगे? कोई इसकी गारंटी है? मैं इस पर सबूत अभी पेश कर दूंगा आपके सामने, आपको तकलीफ ना हो तो। मैं कोई आपको बदअकीदगी की तरफ दावत देने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी हमने बना दिया। यार रमजान शरीफ में भी फजर नहीं पढ़ते, फिर तुम किस जन्नत के मुतलाशी हो? मुझे बताओ, गुटके बीड़ी और सिगरेट के शौक में रमजान शरीफ में रोजा नहीं रखते, फिर तुम किस तरह के जन्नती हो मेरे भाइयों? जन्नत बाप की नहीं है मेरे भाई, गली का प्लाट भी तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम कहते हो जन्नत हमारे बाप की है। अल्लाह अकबर। एक बात आपसे कहूं मेरे अजीज, जिसको ये कहने का हक था ना कि जन्नत मेरे बाप की है, जिसको ये कहने का हक था ना जन्नत मेरे बाप की है, जिसको ये कहने का हक था ना जन्नत मेरे बाप की है, वो जात की सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया या ज़किया माशाअल्लाह आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा ज़हरा को ये हक था। सुभान अल्लाह। सकती थी कि जन्नत मेरे बाप की है, मगर उसके बावजूद फातिमा ज़हरा फर्ज तो फर्ज है, नफ्ल तो नफ्ल है। पूरी पूरी रात एक एक सजदे में गुजार देती और जब सुबह आती तो हसरत से कहती, मौला तूने रात इतनी
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। जन्नत जिसके बाप की है वो तो पूरी पूरी रात सजदे में गुजार रही है, और जिनके बाप को कलमा पढ़ना भी नहीं आता वो कह रहे हमारे बाप की जन्नत है, और वो पूरी पूरी रात अय्याशी में गुजार रहे हैं। अय्याशी करने के लिए वो मुंबई तक का सफर करते, कलकत्ता तक का सफर करते, अय्याशी करने के लिए वो पता नहीं कहाँ कहाँ का सफर करते। या गौर तो करो, जिसके बाप की जन्नत है वो सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बाप की जन्नत है वो ज़ैनब बिनते मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बाप की जन्नत है वो सैयदा रुकैया उम्मे कुलसूम है, इब्राहिम और हज़रत कासिम है। हैरत है, और यहाँ कुछ भी नहीं ठिकाना है। एक बात आपको मैं तो लरसता हूँ, अगर किसी अच्छे आलिम से हम अपना वुजू और गुस्ल चेक कराएं तो शायद वो हमें पास कर। जब दुनिया का कोई अच्छा आलिम, मोतबर आलिम हमारा गुस्ल और वुजू चेक करे तो हम फेल हो जाएंगे, अगर वो अल्लामुल गुयूब चेक करेगा तो क्या होगा? कभी सोचो तो सही, कभी गौर किया इस पर? बहुत बड़ी बड़ी डींगे न मारो, थोड़ा ख्याल करो। और अगर आप चापलूसी करने वालों के बहकावे में आकर के आसमान पे चढ़ रहे हैं तो मेरे और आपके जन्नती कह देने से कोई जन्नती नहीं होता, और ना जहन्नमी कहने से जहन्नमी होता है। इसलिए जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है वो हजरत काब से कह रहे हैं कि ऐ काब, जरा मुझे ऐसी बात बता कि मेरे दिल में अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो। और वो पहले अल्लाह से इतना डरते हैं कि एक आयत सुनी कुरान की, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। जब इस आयत को सुना कि तेरे रब का अजाब वाक़ई होके रहेगा और वो अजाब को कोई दूर नहीं कर सकता, यानी जब अल्लाह अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले तो उस अजाब से तुझे कोई बचा नहीं सकता। फारूक आजम चीख मार के बेहोश हो गए, बेहोश हुए, 1 महीने तक बीमार रहे, लोग उनकी इयादत के लिए आते हैं। जो अल्लाह के अजाब की आयतें सुन के 1-1 महीने तक बीमार रहता है वो फारूक आजम है, जिसके चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से, गालों पर। वो सैयदना फारूक आजम है। आका ने जन्नत की बशारत दी है। शान ये कि एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, तो आका फरमाते हैं कि आसमान वाले भी मेरे उमर को जानते हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले उमर को जानते हैं, जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले उमर को जानते हैं। भाई ये बात क्यों समझ में आती है पता है कि जमीन पर तो कुछ राबजी मौजूद है लेकिन आसमान पे कोई राबजी मौजूद नहीं है, इसलिए जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले उमर को जानते हैं। तो आका ने फरमाया कि जरा सा मेरे उमर की शान बयान कर दो जिब्रील तुम। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं नूह की उम्र के बराबर यानी 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और फजाइले उमर बयान करूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे, आपकी उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। ये जिब्रील 1000 साल जिसकी फजीलत बयान करे तो उम्र 1000 साल की उम्र खत्म हो जाए लेकिन फजाइले उमर खत्म नहीं हो सकते। गौर फरमाए वो उमर इब्ने खत्ताब है। फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते। उमर को देखकर शैतान अपना रास्ता बदल देता है, उमर की जबान पर हक जारी होता है, उमर की जबान से अल्लाह कलाम फरमाता है। इस तरीके की बहुत सी रिवायतें मौजूद है। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करूं, वही फारूक आजम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं ऐ काब जरा मुझे ऐसी बातें सुना जिससे मेरे दिल में अल्लाह का मजीद डर और खौफ पैदा हो। अब काबे अहबार कहते हैं और गुफ्तगू समेटती है, जरा तवज्जो करें, महसूस करें, ये बात सुनने से ज्यादा महसूस करने वाली है। मेरी कौम के जवानों, हमने अपने आप को जहन्नम के रास्ते पे डाल रखा है। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अगर मुंबई का रास्ता चलोगे लखनऊ कभी नहीं पहुंच सकते, लखनऊ का रास्ता चलोगे मुंबई कभी नहीं पहुंच सकते। जो रास्ता चूज करता है आदमी उसी मंजिल पर पहुंचता है। जिसने लखनऊ का रास्ता इख्तियार किया वो मुंबई कभी नहीं पहुंच सकता, जो मुंबई का रास्ता इख्तियार करे वो लखनऊ कभी नहीं पहुंच सकता। मेरे भाई तुमने जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया और सोचते हो कि हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। सोचो तो सही, पूरी पूरी जिंदगी फजर की नमाज में कभी मस्जिद नहीं जाते, ये कौन सा रास्ता है? जुआ खेल रहे हो, कौन सा रास्ता है? झूठ बोल रहे हो, कौन सा रास्ता है? तुम्हारे मोबाइल के अंदर क्या क्या भर के रखा है, कौन
सा रास्ता है? रोजाना फिल्म तो देखते हो, क्या रोजाना कुरान भी पढ़ते हो? कौन सा रास्ता है? असरों पे टोपियां रखने शर्माते हो, कौन सा रास्ता है? हीरो के तरीके पे बाल तो कटाते हो, 1,000 और 1,500 रुपये देके, इधर से काट दे इधर से काट दे, और सर के ऊपर जो है बिल्कुल चोटी रख दे। ये किसका तरीका है पता है? ये ऊंटों के बाल इस तरह अरब में काटे जाते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, करीब कयामत लोग, लड़के लोग, जवान लोग बुख्ती ऊंटों की तरह अपने बालों को रखेंगे। हाय हाय, आज अपनी आंखों से देख लो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह अकबर, जानवरों की तरह बाल रख रहे हो, नबी की सुन्नत की तरह बाल नहीं रख रहे हो। जुमले तल्ख लगे तो माफ करना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं मेरे भाई, जिनकी निगाहों से, पाप की निगाहों से सालियां तक महफूज न हो, गली की बच्चियां तक महफूज न हो, वो लोग भी जन्नत में जाएंगे। जरा गौर तो कीजिए, मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन अपने अमाल को भी जरा देखें। रातों को क्या देखते हो? कौन सी रातों को किस तरीके से गुजारते हो? रातें कैसी गुजर रही है? जरा गौर करो, फिर सोचो। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम कहते हैं कि काब जरा ऐसी बातें सुना जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर, खौफ मजीद पैदा हो। काब अहवाल कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह क़यामत में मैदान महशर में जब लोगों को जमा करेगा तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जाओ और जहन्नम को लेकर के आओ, फरिश्तों जाओ और जहन्नम को लेकर के आओ। फरिश्ते जाएंगे और 70,000 लगामे जहन्नम के मुंह में डालेंगे। ये महशर है, ये क़यामत है, जिसके बारे में हम क्या कहते हैं? जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, शायरी की दुनिया अलग है, हदीसों की दुनिया अलग है, तखय्युलात की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। अल्लाह अकबर। सुन लें आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, फरमाने काबे अहबार के 70,000 लगामे जहन्नम के मुंह में डालकर फरिश्ते खींच कर लाएंगे। अभी जहन्नम के और पब्लिक के दरमियान 100 साल का फासला होगा। कितना? 100 साल। 100 साल का फासला होगा पब्लिक और जहन्नम के दरमियान। फरमाते हैं आप कि जब जहन्नम एक सांस लेगा 100 साल की दूरी पर, तो ऐसे शरारे बुलंद होंगे कि सारे अंबिया, औलिया, सहाबा सब लोग अपने घुटने जमीन पे टेक देंगे। ये कोई नेक और बद का भी तस्करा नहीं है। अंबिया भी अपने घुटने अल्लाह के खौफ से जमीन पे रख देंगे। हम कहाँ होंगे? हमारा ठिकाना क्या होगा? आज सफेद कपड़े पहन के बन जाइए जितने नेक बन रहे। कुर्ता पैजामा बदन पे डाल करके जाहिर तो बदल लिया, चोला तो बदल लिया, अंदर क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया, अत-तक़वा हाँ होना, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। बताइए, क्या मक्कारी करके मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? तुम मुझे धोखा दे सकते हो? क्या अल्लाह को भी धोखा दे लोगे? तो इसीलिए कहते हैं मेरे भाई, मुनाफिक तो ना बनो ना। जबान से कहते हो अल्लाह देख रहा है, जबान से कहते हो अल्लाह देख रहा है। पीर साहब देख रहे हैं तो आप खड़े होकर पानी नहीं पीते, और अल्लाह देख रहे हैं तो जिना के अड्डे पे जाने की हिम्मत कैसे होती है? औरतों से नाजायज ताल्लुकात कायम करने की हिम्मत कैसे होती है? अल्लाह देख रहा है। गली का आदमी देख रहा हो तो हम पान की पिचकारी जो है वो मोहल्ले की गली में नहीं थूकते, और अल्लाह देख रहा है सूद के लुक़मे खा लेते हो। तो गली के इंसान के देखने का इतना खौफ और अल्लाह के देखने का खौफ नहीं। इसीलिए तो अल्लाह फरमा रहा है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तूने अल्लाह की वो कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक था। जो कौम अपने अल्लाह की कद्र न करे वो इज्जत के साथ जमीन पे जी सकती है। ये रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, मातम कर रहे हो कि दुनिया में हम मारे जा रहे, काटे जा रहे, तबाह किए जा रहे, हमारे घर गिराए जा रहे, हमारे घरों से धुआं उठ रहा है, हमारी बेटियां यतीम हो रही, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां बेवा हो रही, हमारे बच्चे यतीम हो रहे। क्यों ना हो? जो कौम अल्लाह की कद्र न करे वो कौम कभी इज्जत पा सकती है? अगर नहीं सुधरोगे, बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं, अगर नहीं सुधरोगे तो इससे बदतरीन हालत देखो। अभी जो जालिम मुसल्लत है ना, इससे बढ़ करके फिरौन और नमरूद तुम पर मुसल्लत किया जाएगा। क्यों?
اس لیے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے. جب تک ابو ہریرہ جیسے لوگ رہے حکمراں صدیق اکبر جیسے لوگ. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی